Today we are going to start the unit of biotechnology. So in this first part is there that is plant tissue culture. So plant tissue culture is one of the important application of biotechnology. So this is applied branch and has lots of applications. So firstly, we have to know what is plant tissue culture. So we can define plant tissue culture as the culture of plant, organ or explant on artificial nutrient medium in aseptic and controlled laboratory condition to produce number of plant is called to be the plant tissue culture. Now in this a definition you can see here there are the three basic requirements of the plant tissue culture. One is that is the explant. Explant means excised plant part used for the culture. So that is called as explant. त्याला explant असं म्हणतात. So explant is excised plant part. Excise म्हणजे बाहेर आपण कट करून जो plant part घेणार. That is used for the culturing. That is called as explant. So the culture of explant includes the culture of cell, any type of plant cell, maybe from the meristematic tissue, maybe from the root, maybe from the stem, or even the anthers can be cultured, gynoecium can be cultured, ovule can be cultured, ovary can be cultured. So any organ can be cultured. So that is called the first necessary thing in the tissue culture. That is the explant. Another need is there, that is the artificial nutrient medium. Artificial nutrient medium, that is the media which is mixture of organic and inorganic substances along with agar as a solidifying agent in the water. So all these called to be as the organic artificial nutrient medium. And third requirement is there, that is aseptic and controlled laboratory condition. Aseptic means here it should be free from microorganisms, and also controlled laboratory condition. Controlled laboratory condition means where the there is no particularly contamination, there should be no entrance of the microorganism. So it should be having proper control condition, just like by means of light, temperature, humidity, atmosphere. So that is the growth chamber. Growth chamber. So this is called to be the control laboratory condition to produce number of plant. Number of plant produce करण्यासाठी generally अशी जी laboratory condition आपण वापरतो. So that is called to be the plant tissue culture. So plant tissue culture is culture of the explant on nutrient media in laboratory. So that is called as simply plant tissue culture. ज्याला आपण simply plant tissue culture असं म्हणणार. So explant is excised plant part used for the culture, and artificial nutrient medium means mixture of organic and inorganic, macro and micro nutrients elements in the water. त्याचं आपण म्हणणार. So that is called to be the particularly the media. Then aseptic condition. Aseptic means free from the microorganism which may contaminate the culture. आता इथं contaminationचं meaning काय? Why there is need of aseptic condition? Because nutrient media is rich with the microorganism, macronutrients. Nutrient media हा rich आहे. Macronutrients आणि micronutrients दोन्ही त्याच्यामध्ये आहे. So here there is may chance of growth of bacteria or fungi on this media apart from plant. प्लांटच्या ऐवजी त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया किंवा फंगाई ग्रो होऊ शकतात, कारण की न्यूट्रिएंट मीडिया रिच आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आहेत, सगळे न्यूट्रिएंट त्याच्यात आहे, सॉइल अगार त्याच्यामध्ये आहे, आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये काय आहे, वॉटर आहे. तर त्यामुळे असा जो मीडिया आहे इट गिव्स चान्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगाय. बॅक्टेरिया आणि फंगायला ग्रो होण्यासाठी ती काय होणार, चान्स देणार. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू मेंटेन सच मीडिया इन असेप्टिक कंडिशन. त्या असेप्टिक कंडिशनला मीडिया मेंटेन करावं लागेल. मग असेप्टिक करण्यासाठी काय करावं लागेल, वी हॅव टू कंट्रोल हिअर अंडरटेक द
particularly autoclaving or nothing but purifying the media. Media purify करावं लागेल, autoclave करावं लागेल. So that is called as sterilization. So we need here sterilization. Sterilized conditions लागतील आपल्याला या ठिकाणी. मीडियामध्ये इव्हन प्लांट जरी पर्टिक्युलर इनॉक्युलेट करायचं असेल, so that is also sterilized. त्याला sterilization लागेल. So it require different requirements of sterilization. Sterilization ची requirement या ठिकाणी राहणार. Then another one that is called as control laboratory condition. Control laboratory condition that लागेल. So the lab in which light, temperature and humidity is maintained in for the culture. Culturing साठी त्या ठिकाणी ते मेंटेन राहणार. अशा वेळेला त्या लॅबला आपण म्हणणार कंट्रोल लॅबोरेटरी कंडिशन. जी लॅब मध्ये लाईट, टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी हे मेंटेन राहणार. सो दॅट इज कॉल्ड टू द कंट्रोल लॅबोरेटरी कंडिशन. सो प्लांट टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट टिश्यू कल्चर हे काय इन विट्रो ग्रोथ आहे. इन विट्रो म्हणजे आर्टिफिशियल कंडिशन. नॅचरल कंडिशनला काय म्हणतात इन विवो आणि आर्टिफिशियल कंडिशनला काय म्हणतात इन विट्रो. सो whenever we are growing the plant in vitro आपण त्याला ग्रो करतो. So that is called as the tissue culture. So in vitro cell of explant that is grown. मग आता हे ग्रोइंग कसं होणार. The non-dividing differentiated constituent cells of the explant, जे की नॉन डिवायडिंग पार्ट आहे, जे परमनंट टिश्यू आहे किंवा डिफरन्शिएटेड ज्याचं डिफरन्शिएशन ऑलरेडी झालेलं आहे, असे जे टिश्यू आहेत कॉन्सिक्युएंट सेल्स. कॉन्सिक्युएंट म्हणजे एकाखाली एक अरेंज असणारे सेल्स ऑफ द एक्सप्लांट when grown on a nutrient media. एका न्यूट्रिएंट मीडियावर जेव्हा ग्रो करतो, फर्स्ट अंडरगो चेंजेस टू अचीव द मेरिस्टेमेटिक स्टेज. त्याची मेरिस्टेमेटिक स्टेज मिळते. अँड सो डिफरन्शिएटेड सेल कन्वर्ट इनटू मास ऑफ अनडिफरन्शिएटेड टिश्यू. डिफरन्शिएटेड टिश्यूचं कन्वर्शन मास ऑफ अनडिफरन्शिएटेड टिश्यू मध्ये होतं. अँड दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू द कॅलस. त्याला कॅलस असं म्हणतात. सो कॅलस इज इंटरमिडिएट स्टेज ऑफ टिश्यू कल्चर. कॅलस ही काय इंटरमिडिएट स्टेज आहे टिश्यू कल्चरची. आता एकदम कॅलस काय एक्सप्लांट काय हे जरा थोडा कळायला वेळ लागेल. सो वी आर मुव्हिंग वन बाय वन. आता वन बाय वन आपण याच्यामध्ये पार्ट बघणार आहे. सो कॅलस इज एन अमॉर्फस मास. आता कॅलस काय आहे, व्हॉट इज कॅलस. कॅलस इज एन अमॉर्फस मास ऑफ लूजली अरेंज थिन वॉल्ड परेन्कायमेटस सेल्स. जे की अमॉर्फस मास आहे. अमॉर्फस म्हणजे क्रिस्टलाइन सारखं दिसणार. सो दॅट इज कॉल्ड एज अमॉर्फस मास ऑफ लूजली अरेंज थिन वॉल्ड परेन्कायमेटस सेल. सेल्स आहेत त्याच्यात पण ती लूजली अरेंज आहे. परेन्कायमेटस सेल्स आहे. अरायझिंग फ्रॉम द proliferating cells. proliferating cells पासून अराइज होतात ऑफ द पॅरेंट टिश्यू कल्चर ऑन न्यूट्रिएंट और अगार मीडियम. न्यूट्रिएंट मीडियम किंवा अगार मीडियम वर ते असतात. सो सच पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज देअर दॅट इज कॉल्ड एज कॅलस कल्चर. त्याला कॅलस कल्चर असं आपण म्हणणार. सो कॅलस इज अ इंटरमिडिएट स्टेज. ही इंटरमिडिएट स्टेज आहे इन केस ऑफ पर्टिक्युलरली द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मध्ये आता टिश्यू कल्चरचं बेस जर पाहिला आपण, हाऊ द टिश्यू कल्चर इज बेस्ड. दिस बेस्ड अपॉन द दिस फिनॉमिना. या फिनॉमिनावर बेस आहे. तर फिनॉमिना ऑफ सेलर टोटिपोटन्सी. प्लांट सेल्स आर टोटिपोटंट इन द नेचर. प्लांट सेल्स ही काय टोटिपोटंट आहे आणि टोटिपोटंट असल्यामुळे दे हॅज द ॲबिलिटी टू रिजनरेट. टोटिपोटन्सी म्हणजे काय ॲबिलिटी टू रिजनरेट. प्लांट सेल मध्ये टोटिपोटन्सीची ॲबिलिटी आहे. सो प्लांट कॅन रिजनरेट. प्लांट रिजनरेट होऊ शकतो. समजा आपण प्लांटचा कोणताही पार्ट कट केला आणि त्याला टिश्यू कल्चर मध्ये ग्रो केलं, मीडियामध्ये ग्रो केलं, तर त्याचा कोणताही पूर्ण कम्प्लीट प्लांट त्यापासून तयार होऊ शकतो. सो द ॲबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल टू डिवाइड अँड रिडिवाइड दॅट इज कॉल्ड एज टोटिपोटन्सी. त्याला टोटिपोटन्सी असं म्हणतात. म्हणजे कोणताही परमनंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक स्टेजला कन्वर्ट करता येतो आणि एकदा तो मेरिस्टेमेटिक स्टेजला कन्वर्ट झाला की त्याचं पुन्हा त्यापासून आपल्याला नवीन प्लांट रिजनरेट करता येऊ शकतो. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सेल्युलर टोटिपोटन्सी. हा सेल्युलर टोटिपोटन्सीचा बेनिफिट आहे. सो वेअर द सेल्युलर टोटिपोटन्सी इज प्रेझेंट ओनली इन द प्लांट. एनिमल सेल्स आर नॉट टोटिपोटंट. एनिमल सेल्स हे टोटिपोटंट नसतात. तर एनिमल सेल्स हे काय असतात प्लुरिपोटंट असतात. प्लुरिपोटंट म्हणजे काय एकाच प्रकारचे टिश्यू तयार करू शकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ समजा आपण लिव्हरचे टिश्यू काढले तर त्याला रिजनरेट केलं एनिमल टिश्यू कल्चरमध्ये लिव्हरच तयार होणार, लिव्हरचे टिश्यू तयार होणार. स्किनचे सेल टिश्यू काढले त्याला ग्रो जर केलं लॅबोरेटरीमध्ये तर स्किन तयार होणार, स्किनचे टिश्यू तयार होते. पर्टिक्युलरली हार्टचे टिश्यू घेतले आणि त्याला ग्रो केलं तर कार्डियक टिश्यू म्हणजे हार्ट तयार होणार, हार्टचे टिश्यू तयार होणार. सो दॅट इज कॉल्ड एज प्लुरिपोटन्सी. याला प्लुरिपोटन्सी असं म्हणतात. म्हणजे अॅनिमल सेल हे प्लुरिपोटंट आहे आणि प्लांट सेल हे काय टोटिपोटंट आहे.
तर टोटिपोटन्सी प्लांट सेलमध्ये प्लांट टिश्यू हे कोणत्याही प्रकारचे टिश्यू तयार करू शकतात. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही स्टेमचा पार्ट जर कट केला आणि त्याला टिश्यू कल्चरच्या मीडियावर ग्रो केला तर स्टेम पासून पुन्हा लीफ येणार, त्याला रूट येणार आणि कम्प्लीट प्लांट तयार होणार. म्हणजे त्याला कोणत्याही पार्ट मध्ये कन्वर्ट करता येते. रूटला जर घेतलं, रूटचा पार्ट कट केला, त्याला मीडियावर ग्रो केलं तर रूटला आपण स्टेम मध्ये लीफ मध्ये, नंतर स्टेम मध्ये आणि रूट मध्ये नंतर त्याला कन्वर्ट करू शकतो. सो दॅट हॅज ॲबिलिटी इन द प्लांट सेल. प्लांट सेल मध्ये ही ॲबिलिटी आहे, ॲनिमल सेल मध्ये ती ॲबिलिटी नाही. मग ॲनिमल सेल मध्ये काही सेल मध्ये ॲबिलिटी आहे. उदाहरणार्थ कोणते? तर द सेल्स फ्रॉम द नथिंग बट फ्रॉम द एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल, ज्याला एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल असं म्हणतात. ॲनिमल सेल मधली मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू कोणते? ॲनिमल सेल मध्ये मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू नसतात, पण त्याच मेरिस्टेमॅटिकच असं म्हणतात त्याला. कोणते टिश्यू आहेत ते? एम्ब्रियॉनिक स्टेम सेल. एम्ब्रियोच्या कंडिशनला जेव्हा स्टेम सेल्स असतात आणि ते स्टेम सेल्स काय करतात, दिस ग्रोज कम्प्लीट बॉडी. समजा आपण एम्ब्रियॉनिक कंडिशन मधले जर पर्टिक्युलरली सेल्स जर आपण आयसोलेट केले आणि त्याला जर लॅबोरेटरीमध्ये ग्रो केलं तर कम्प्लीट आपण क्लोनिंग करू शकतो. कम्प्लीट ॲनिमलचं क्लोनिंग, डबल जसं तसं ॲनिमल तयार करता येईल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेम सेल. आणि हे स्टेम सेल्स फक्त टोटिपोटंट आहे. बाकी सगळे ॲनिमलचे सेल जे आहेत ते काय प्लुरिपोटंट आहे. ओनली दे कॅन रिजनरेट सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू. एकाच प्रकारचे टिश्यू ते काय करू शकतात, रिजनरेट करू शकतात. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज प्लुरिपोटंट. So in case of tissue culture, these three words are commonly used. Three terms are based in the tissue culture, that is cytodifferentiation, dedifferentiation and redifferentiation. आता तिघांना जर समजलं, टिश्यू कल्चर समजलं. So what is cytodifferentiation? So cytodifferentiation is the cell differentiation, mainly emphasis on vascular differentiation, tertiary element differentiation. It is called to as the cytodifferentiation. सायटो डिफरन्शिएशन म्हणजे काय? तर सुरुवातीला आपण जर सीड लावतो, सीड मध्ये काय असतो? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मध्ये काय असणार? एम्ब्रियॉनिक सेल आहे. एम्ब्रियॉनिक सेलला ग्रो केल्यानंतर त्यापासून काय तयार होतं? सुरुवातीला मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू डेव्हलप होतात. मग त्याच्यामध्ये शूट अपायकल मेरिस्टेम येतात, रूट अपायकल मेरिस्टेम येतात, इंटर कॅलरी मेरिस्टेम येणार. नंतर असा ग्रो होता होता हे सगळे मेरिस्टेम काय करतात? पूर्ण कम्प्लीट स्ट्रक्चर तयार करायला लागतात. आणि नंतर ती टिश्यू कशामध्ये कन्वर्ट होतात? मेरिस्टेमॅटिकचे परमनंट मध्ये. सो परमनंट मध्ये सिंपल टिश्यू जस्ट लाईक परेनकायमा, कोलेनकायमा याच्यामध्ये कन्वर्ट होतात. नंतर शेवटी स्लेरेनकायमा मध्ये आणि कॉम्प्लेक्स टिश्यू मध्ये कन्वर्ट होतात, झायलेम आणि फ्लोएम मध्ये. मग हे सगळं स्ट्रक्चर जे तयार होतं दॅट इज ऑल आर नथिंग बट कॉल्ड ॲज डिफरन्शिएशन. त्याला डिफरन्शिएशन असं म्हणतात, सेल डिफरन्शिएशन. सेल डिफरन्शिएशन म्हणजे काय? वास्क्युलर टिश्यू तयार होणे, ट्रकीट्स तयार होणे, वेसल्स तयार होणे, परेनकायमा तयार होणे, ऑल दीज आर नथिंग बट कॉल्ड टू द सायटो डिफरन्शिएशन. त्याला सायटो डिफरन्शिएशन असं म्हणतात. म्हणजे मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचं कन्व्हर्शन नंतर वेगवेगळ्या टिश्यू मध्ये होतं. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज फिनॉमिनॉन इज ऑफ कॉल्ड सायटो डिफरन्शिएशन. अनदर वन डी डिफरन्शिएशन. दुसरा जो फिनॉमिनॉन त्याला म्हणतात डी डिफरन्शिएशन. डी डिफरन्शिएशन मीन्स द फिनॉमिनॉन ऑफ मॅच्युअर सेल्स reverting into a meristematic stage and forming undifferentiated mass, that is called as de-differentiation. D म्हणजे अपोजिट. आता काय करायचं? मॅच्युअर्ड टिश्यू आहे म्हणजे परमनंट टिश्यू झाले. कोणते? परेनकायमा, कोलेनकायमा, स्लेरेनकायमा, झायलेम, फ्लोएम असे कोणत्याही प्रकारचे टिश्यू त्याला कन्वर्ट करायचं कशामध्ये? पुन्हा मेरिस्टेम मध्ये. हे कधी होऊ शकतं? ओनली व्हेन वी आयसोलेट सच टिश्यू अँड ग्रो ऑन टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मध्ये जेव्हा त्याला ग्रो करू आपण तेव्हा त्याचं डी डिफरन्शिएशन होतं. डी डिफरन्शिएशन म्हणजे काय होतं? रिवर्ट होतं. म्हणजे डेव्हलप टिश्यूचे पुन्हा मेरिस्टेमॅटिक कंडिशनला येतात अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज डी डिफरन्शिएशन, फॉर्मिंग अ अनडिफरन्शिएटेड मास दॅट इज कॉल्ड कॅलस. आणि मग तो जो मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूचा जो मास तयार होतो त्या मासला म्हणतात कॅलस. सो कॅलस इज अ अनडिफरन्शिएटेड मास. याच्यामध्ये काहीच कोणते टिश्यू ठरलेलं नाही की कोणतं झायलेम म्हणून काम करणार, कोणतं फ्लोएम म्हणून काम करणार, कोणतं परेनकायमा म्हणून काम करणार, काही ठरलेलं नाही. सो दॅट मास इज कॉल्ड ॲज अनडिफरन्शिएटेड टिश्यू. त्याला म्हणणार आपण अनडिफरन्शिएटेड किंवा डी डिफरन्शिएशन. सो दिस फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड ॲज अनडिफरन्शिएशन ऑर डी डिफरन्शिएशन. अँड देन रीडिफरन्शिएशन. री म्हणजे पुन्हा त्याला डिफरन्शिएट करायचं. म्हणजे पहिले डिफरन्शिएट झाले होते त्याला डी डिफरन्शिएट केलं आणि पुन्हा आता त्याला रीडिफरन्शिएट करायचं. So the ability of the component cell, जे काही component cells callus जे तयार केला आपण, component cells of the callus to differentiate into whole plant and organ.
त्याला मग पुन्हा होल प्लांट मध्ये कन्वर्ट करायचं, डिफरन्शिएट करायचं. सो दॅट इज कॉल्ड टू बी द redifferentiation. So in this we grow the tissue in such a way that it forms the leaves, it forms the stem, it forms the root, and that is called as organogenesis. त्याला organogenesis असं म्हणतात. Genesis means formation, organ means the organ are the plants are just like root, stem, leaf, they are the organ. हे प्लांटचे ऑर्गन आहे आणि ऑर्गन पुन्हा तयार करायचं असेल तर त्या फिनॉमिनाला म्हणणार redifferentiation. So total tissue culture is based on these three phenomena, that is cytodifferentiation, dedifferentiation and redifferentiation. या तीन फिनॉमिनांवर टिश्यू कल्चर काय असेल, बेस असेल. सो इफ वी अंडरस्टँड दिस, हे जर समजलं तर टिश्यू कल्चर समजलं. सो नाउ वी आर मुव्हिंग अगेन व्हॉट इज कॅलस. आता आपल्याला कॅलस काय आहे पहिला पुन्हा आपण समजू. सो कॅलस इज नाउ amorphous mass of loosely arranged thin wall parenchymatous cell. आता ही parenchymatous असतात, एकदम सगळे सिंपल असतात. अरायझिंग फ्रॉम proliferating cell, जे काही proliferating cell आहे त्याच्यापासून अराइज झालेले ऑफ द पॅरेंट टिश्यू पासून कल्चर्ड ऑन न्यूट्रिएंट अगार मीडियम. न्यूट्रिएंट अगार मीडियम वर त्यांना कल्चर केलं तर अशा वेळेला त्याचं कॅलस तयार होतं. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॅलस. इथे फोटोग्राफ मध्ये दाखवलाय, दिस इज द कॅलस. सो कॅलस इज ग्रोन इन टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मध्ये टेस्टिंग मध्ये प्लांट मीडियामध्ये वरती ग्रो केलेला आहे. सो दॅट इज कॉल्ड एज कॅलस. त्याला आपण कॅलस असं म्हणणार. नाउ नेक्स्ट इज देअर, दॅट इज द सायटोडिफरन्शिएशन. आता सायटोडिफरन्शिएशन म्हणजे काय? द सेल डिफरन्शिएशन टेक्स प्लेस फ्रॉम व्हेन युनिसेल्युलर झायगोट डेव्हलप इनटू मल्टीसेल्युलर एम्ब्रियो. During this, embryonic cell divides into meristematic cells. So that is called as cytodifferentiation. Meristematic cell later on produces simple permanent tissue, then complex vascular tissue. All structures of the plant is produced by the cytodifferentiation. सगळे जे प्लांटचं स्ट्रक्चर आहे हे सगळं सायटोडिफरन्शिएशन मार्फत प्रोड्यूस होतं. सो हिअर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सायटोडिफरन्शिएशन. सायटोडिफरन्शिएशनची या ठिकाणी काय असते, रिक्वायरमेंट लागते. देन dedifferentiation. So dedifferentiation is the phenomenon of mature cell reverting into meristematic stage. म्हणजे जे काही मॅच्युअर सेल आपण तयार केले त्याला रिव्हर्ट करायचं कशामध्ये, डिडिफरन्शिएटेड टिश्यू मध्ये. त्याला पुन्हा कन्वर्ट करायचं, मेरिस्टेमॅटिक कंडिशनला त्याला आणायचं आणि त्याच्यापासून कॅलस तयार करायचं. सो फॉर्मिंग अनडिफरन्शिएटेड कॅलस टिश्यू, दॅट इज कॉल्ड एज डिडिफरन्शिएशन. दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चरची सुरुवातीची स्टेज आहे. अँड देन differentiated parts of the plant organ is cultured on nutrient media, is converted into undifferentiated mass, that is called as tissue. त्याला आपण undifferentiated mass of tissue मध्ये convert होतो, that is called as callus. Then redifferentiation, that is the next step of tissue culture. The ability of component cells of the callus to differentiate into whole plant or organ. This is the second step of tissue culture, and the differentiated mass of callus tissue is undergoing differentiated to produce roots or and shoots, that is called as particularly redifferentiation. त्याला redifferentiation असं म्हणतात. जे काही कंपोनंट सेल होते ते पुन्हा काय झाले, redifferentiate होणार आणि त्यापासून mass of callus is converted into roots and shoot. So that is called as redifferentiation. So what are the types of tissue culture? म्हणजे टिश्यू कल्चरचे टाइप्स काय, कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या टिश्यूला कल्चर करता येतं. Any type of explant can be cultured. So depending upon that, we classify different types of tissue culture. त्यानुसार आपण टिश्यू कल्चरला क्लासिफाय करतो. कसं, इफ वी कल्चर एक्सप्लांट ॲज एम्ब्रियो, एक्सप्लांट म्हणून एम्ब्रियो घेतला आपण, सीड पासून एम्ब्रियो काढला, त्याला घेतलं, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो कल्चर. सीडला डायरेक्ट कल्चर केलं, सीडला सुद्धा कल्चर करतात. कसं, बरेच वेळा काय होतं की सीड नॅचरली व्हायबिलिटी लॉस करतात. काही काळानंतर सीड मध्ये व्हायबिलिटी लॉस होते, नॉन व्हायबल होतात. सीड डॉर्मन्सी असते काही सीड मध्ये. डॉर्मन्सी व्हायबिलिटी जर लॉस झाली किंवा डॉर्मन्सी असते सीड मध्ये, तशा सीडला टिश्यू कल्चर वरती मीडियावरती ग्रो करा, लगेच ग्रो होतात. त्याला डॉर्मन्सी फॅक्टर अफेक्ट करू शकत नाही किंवा त्या ठिकाणी व्हायबिलिटी फॅक्टर अफेक्ट करणार नाही, डायरेक्ट तो सीडला कल्चर करतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज सीड कल्चर. मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू घ्या, मे बी फ्रॉम शूट अपेक्स और रूट अपेक्स. रूट अपेक्स पासून घ्या, तर त्यापासून मेरिस्टेमॅटिक टिश्यूला जर आपण घेतलं आणि त्याला कल्चर केलं, then it is called as मेरिस्टेम कल्चर. प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर इज द नेकेड सेल विदाउट मेम्ब्रेन. सेलला घ्यायचं, समजा लिप टिश्यू घेतली आपण, लिझोफिल टिश्यू, त्याला क्रश केलं आणि त्याच्यामधून प्रोटोप्लास्ट काढायचा. प्रोटोप्लास्ट हा काय असेल,
सेल विदाउट सेल वॉल अँड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि सेल वॉल डायजेस्ट करायचे आणि फक्त आतला पार्ट घ्यायचा. सो दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. अँड वेन वी कल्चर दिस, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट कल्चर. ऑर्गन कल्चर, कोणते ऑर्गन घ्या, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसन्स, कोणत्याही पार्टला कल्चर करा, दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्गन कल्चर. बर्ड कल्चर, बर्ड घ्या, कम्प्लीट फ्लावर बर्ड घ्या. इनिशियल कंडिशनची सुरुवातीला जी छोट्या आकाराची बर्ड असेल, टेक दॅट बर्ड अँड ग्रो इट, दॅट इज कॉल्ड एज बर्ड कल्चर. त्याला आपण बर्ड कल्चर असं म्हणणार. नंतर कॅलस कल्चर. कॅलस कल्चर म्हणजे ज्याचं कॅलसिंग करायचं आपण. कोणती टिश्यू घ्या, क्रश करूले टिश्यू घ्या, स्टेम मधले घ्या, रूट मधले घ्या, त्याला क्रश करून ग्रो करा, त्याच्यापासून कॅलस तयार करा, दॅट इज कॉल्ड एज कॅलस कल्चर. सेल सस्पेन्शन कल्चर, दॅट इज मिक्सिंग ऑफ द सेल इन लिक्विड मीडिया विदाउट अगार. अगार तिथे ऍड नसतो, फक्त न्यूट्रिएंट असतात, मिक्सचर असतात, त्याचं मिक्सिंग करायचं आणि त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली सेलला ग्रो करायचं, दॅट इज कॉल्ड एज सस्पेन्शन. त्याला सस्पेन्शन कल्चर असं म्हणतात. सो सस्पेन्शन कल्चर इज देअर. So these are the different types of tissue culture. हे tissue culture चे वेगवेगळे काय टाइप्स आहेत particularly. So here in callus formation, explant we take, it undergo dedifferentiation, from that we generate the callus. Callus चा पुन्हा डिफरन्शिएट केलं की त्याच्यापासून काही करता येतं, कोणताही पार्ट करता येतं. किंवा डायरेक्ट एक्सप्लांट घ्या, एक्सप्लांट वरला ग्रो करा, त्याच्यापासून डायरेक्ट ऑर्गन्स तयार करा, ऑर्गन्स पासून प्लांट तयार करा. That is also there. Another explant म्हणून प्रोटोप्लास्ट घ्या, प्रोटोप्लास्टला ग्रो करा, प्रोटोप्लास्ट पासून सस्पेन्शन सेल तयार करा, त्याच्यापासून कॅलसिंग सुद्धा करता येते पुन्हा, आणि मग त्यापासून प्लांट तयार करा. म्हणजे एनी स्टेप ऑफ टिश्यू कल्चर कॅन बी रिव्हर्ट. कोणती स्टेज आहे टिश्यू कल्चरची ती रिव्हर्ट करता येते. कॅलसिंग तयार करता येतं, कॅलसिंग नाही पाहिजे तर नाही पण करता येतं. विदाउट फॉर्मिंग कॅलस वी डायरेक्टली प्रोड्यूस द ऑर्गन. सो दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्गॅनोजेनेसिस. त्याला ऑर्गॅनोजेनेसिस असं म्हणतात. म्हणजे टिश्यू कल्चर मध्ये हे सगळ्यात जे स्टेप आहेत त्या कोणत्याही इंटर कन्व्हर्टेबल आहे. कोणत्याही स्टेजला कुठल्याही डिफरन्शिएटेड टिश्यूला अनडिफरन्शिएट करून नंतर त्याला रिडिफरन्शिएट करता येतं. म्हणजे कोणत्या या स्टेप मध्ये आपण त्याला कन्वर्ट करणार. सो वी कॅन टेक एक्सप्लांट ॲज अ मेरिस्टेम, लीफ सेक्शन, बल्ब सेक्शन, एम्ब्रियोज, अँथर, न्यूसिलस, कोणताही पार्ट आपण घेऊ शकतो. सो दॅट इज नथिंग बट कॉल्ड टू पे द पर्टिक्युलरली द टिश्यू कल्चर. या सगळ्या फिनॉमिनला आपण म्हणणार टिश्यू कल्चर. सो that's okay for today. We will continue the topic to the tomorrow next.